ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਰਸ ਪਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। करना सरब रजाई किश कीचै जे कर सकीए अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखीए मेरे हर जियो सबको तेरे वस असां जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवै बख्श। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जोश जज्बे दे नाल वेखो हैरानी ये हुंदी है कई बार ये दुखदाई घड़ियाँ भविख दा लक तोड़ के रख दिंदियां, पर अज ये करिश्मा मैं कहना रब्बी करिश्मा है। वाहिगुरू जी की कला ही वरती है। कोई पुत्र नूं तोड़न लग्गिया पट ते थापी मारे, ये तो वड्डी वाहिगुरू की कला की हो सकती है। जिहदे तो आस ये नज़र आती है भावें ये डाढा दुख है पर यह भविख का लक तोड़न वाला दुख नहीं होएगा, नौजवानी च जोश ते जज्बा भरन वाला दुख है। ये घड़ियाँ तुहाडीआं अखां दी चमक दसदी है, तुहाडे अंदर दा जोश दसदा है, नौजवानी का ठाठा मारदा प्यार दसदा है कि भविख उस वीर की याद नूं सीने च लैके बहुत उजला होएगा। गुरु की बख्शी फतेह की सांझ करियो। सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सारे जाणू हो चंगी तरह जो कुछ वरत्या है। बहुत बारी इदा हुंदा है कि कोई मनुख जिंदगी के पैंडे नूं सार कर लैंदा है ते असीं मानसिक तौर पर प्रपेयर हुंदे आ कि जिंदगी जू चुक्या, भावें मूँहों नहीं कहते पर वक्त की उड़ीक हुंदी है। पर कुछ ऐसियां घटनावां हुंदियां जिन्हों गुरु साहब जी ने बचन दिता अचिंते बाज पे, जिन्हों सतगुरु जी कहते जो मन चित न चेते सन सो गल नहीं रब कीआं। जो चितविया भी ना होवे, जिहदी कल्पना भी ना कीती होवे, हाले जो सोच फुरने विच भी ना आया होवे, आसां दे दीवे जगा के बहुत वड्डियां उडारियां खास करके मापे लैंदे आ। भविख उन्हां दे सामने हुंदा है ते जदों कोई जीरो लाइन तो सफ़र करके जिंदगी दीयां परवाजां भरदा है, इहदे तो वड्डा दुख की होएगा कि वह आसां दे दीवे अध विचाले बुझ जाण। और मैं हैरान हाँ कि जिवें तुसीं उस दुख नूं साझियां करन वास्ते आए हो। सरदार बलकौर सिंह जी ते माता चरण कौर जी दे दुख नूं हर पंजाबी ने, हर इंसान ने, सिर्फ भारत विच वसदे लोकां नहीं विदेशां च वसदे काले गोरियां ने भी अपने सीने दा दुख समझिया, जिन्हां दीयां अखां नम होणों नहीं रह सकियां। गुरमुखो वेखो एक माँ वास्ते थोड़ा जिहा आपां दर्शन जे करिए माता चरण कौर दे, क्योंकि मैं तो नमस्कार करांगा उस माँ नूं। वीरो एक बेनती है तुहाडे चरनां च, सिर्फ ते सिर्फ दुख साझा करन वास्ते नहीं आए। सिर्फ दुख सानूं ढैंदी कला च ना लै जे, असीं इस दुख विचों उभरना भी है, चढ़दी कला वाले पासे तुरना है। मावां वास्ते माता चरण कौर एक मिसाल बन गई, जिन्हां ने जन्म तो लैके बचपन तो लैके वीर शुभदीप सिंह के केसां नूं गुंदिया ते आखिरी सफ़र तक उन्हां केसां नूं गुंद के तोरिया। वो किन्नियां कमाल दियां सदरां ने जी, वो किन्ने कमाल दियां आसां ने। खास करके दुनिया उत्ते माँ का रिश्ता,
मैं उचेचे तौर पर माता चरण कौर नूं नमस्कार करनी चाहुंदा, जिन्हें अपने पुत्र के केसां की संभाल करके। उस दादी नूं नमस्कार करनी चाहुंदा जिन्हें अपने पोते नूं दस्तार की अहमियत समझाई। तो मैनूं दादियां दे विचों दादी माँ गुजरी जी की झलक नज़र आउंदी गुरमुखो, जिस धरती तो मैं तुहाडे चरनां च आया, जिन्हें अपने पोतियां नूं गल ना ला के कहा सी, मेरे जिगर दे टुकड़िओ आओ, मैं तुहानूं तोरन तो पहलां इन्नी सजा के तोरांगी। और वाकई गल भाई कारज सिंह जी कर रहे सन कि जदों वीर शुभदीप सिंह जी की आखिरी यात्रा शमशान घाट वाल नूं तुरनी सी, माँ ने वाकई अपने हत्थीं फिर केसां नूं संभालिया ते सानूं झलक पैंदी फिर अपने इतिहास की। साध संगत वो इतिहास की झलक जिन्हों माँ गुजरी जी ने साडियां अखां सामने रूपमान किया। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूँ, जदों साहिबजादियां नूं जिगर दे टुकड़ियां नूं अपने वंश विचों बचे हुए केवल नूरे नज़र दो ये टुकड़े ने, जिगर दे दो टुकड़े ने सारे वंश के अंदरों, जो बिंदी खानदान दे विचों माता गुजरी जी दे कोल केवल दो जिगर दे टुकड़े ने, धन बाबा जोरावर सिंह ते धन बाबा फतेह सिंह। ते माँ गुजरी जी ये वंश के दो टुकड़ियां नूं तोड़न तो भी पहलां कहंदे ने, दर्शन करियो इतिहास नूं ते फिर तुसीं अनुभव करोगे भी जिंदगी दे विच सिख दी जिंदगी दा इतिहासक महत्व की है। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूँ, केसों में कंघी कर दूँ, मुँह दुला तो लूँ, उन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूँ, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूँ। माँ गुजरी जी कहते ने, मेरे जिगर दे टुकड़िओ, तुसी मौत लाड़ी नूं परनाउण वास्ते चले हो ते मैं तुहानूं लाड़ियां वांग सजा के तोरांगी। ये सिख माँ की बिरती है गुरमुख प्यारिओ। माँ का देन दुनिया में कोई दे नहीं सकता। माँ का रिश्ता संसार के अंदर केवल समाजिक रिश्ता नहीं हुंदा, माँ का रिश्ता समाज के अंदर सरीरक रिश्ता हुंदा, पार्ट ऑफ बॉडी हुंदा बच्चा माँ वास्ते। माता चरण कौर नूं मैं इसलिए नमस्कार करना चाहुंदा कि जिस शिद्दत दे नाल माता चरण कौर ने वीर मूसे वाले सिद्धू मूसे वाले दे केसां नूं गुंदिया होएगा बचपन तो लैके अज दियां मावां वास्ते मैं वो प्रेरणा आखदा। भैणों किते तुसीं भी उसे रीझ दे नाल दो गल्लां उहदे विचों नज़र आउंदियां। उन्हां केसां नूं गुंददियां एक ते गुरु दा प्यार नज़र आउंदा, एक माँ की ममता नज़र आउंदी है। जो अनुभव, जो अपनत, जो स्नेह माँ के केसां च कंघी कीतियां प्राप्त हुंदा है, वो अपने कीतियां नहीं हुंदा। भावें वीर ने कहा सी एक इंटरव्यू के अंदर कि भावें मैं आप केस सामने जानदा हाँ, पर जिहड़ा सुख माँ केस गुंददी है तो प्राप्त हुंदा ना, वो सुख आप गुंद के प्राप्त नहीं हुंदा। दो गल्लां इहदे चों झलकदियां ने, एक गुरु की बख्शिश का संभालना, एक माँ का स्नेह। मेरे नौजवान वीरो, मैं तुहानूं हथ जोड़ के बेनती करदा, तुहाडे अंदर शुभदीप वीर वास्ते बहुत प्यार है, पर नाल नाल कुछ वादे तुसीं करके जाना है। अपने माँ प्यो का अदब करदा सी, अज मेरे वीरो तुसीं प्रण करके जाओ कि तुसीं भी अपने अपने माँ प्यो का इदां अदब सीख के जाओगे वीर शुभदीप के कोलों। जे तुसीं ये प्रतिज्ञा करदे हो, कमिटमेंट करदे हो अपने वीर नूं हाज़र नाज़र सामने जान के गुरु के सन्मुख, ते एक जकारे की गूंज दे नाल आग्या दिओ कि असीं अपने माँ प्यो का अदब उदां ही करांगे जिवें शुभदीप वीर करदा सी। तुहाडा जकारा मैं उडीकदा, ये प्रण है, तुहाडी प्रतिज्ञा कि तुसीं अपने माँ प्यो का अदब इदां करोगे। जदों माँ बाल नूं पालदी है ना गुरमुखो, ते माँ के जिसम के नालों सानू कैंची नाल कट के जुदा किया जाता है जिदन साडा जन्म हुंदा। असीं सारे जिन्ने तुसीं दाने सियाणे गुरमुख बैठे हो, धार्मिक राजनीतिक जिन्ने बजुर्ग बच्चे बाल बीबियां जिन्ने बैठे हाँ, असीं अपने माँ के अंदर जिसम के अंदर माँ की आंदर का हिस्सा, आंदरां दे नाल असीं जुड़े हुए साध संगत। ते जिदन साडा जन्म होया सानू कैंची नाल कट के फिर वख किया। असल में साडा शरीर की है, माँ की आंदर। किते डॉक्टरां नूं मैडिकल साइंस नूं पुछो ना, मनुखी जिसम माँ की आंदर का ही हिस्सा है। तो मैं शब्द वरत्या, असीं की पार्ट ऑफ बॉडी, माँ के शरीर का अंग असीं। ते माँ उदों भी वड्डी हो जाती है जदों माँ केसां नूं संभालण वाली होवे, माँ पुत्र के केसां नूं गुंदण वाली होवे। माँ का एहसान कदी नहीं भुलना। ते सानू तो उस वीर ने सिखा दिता, जिथे जाना कई बारी ना बंदा किसी शोहरत की पौड़ी चढ़ जाए
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ, ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੰਦਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਡਿਜੀਟਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਮੂਸੇਵਾਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੌਮੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਤਰਾਹ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਢੋਟੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਡੋਲਦੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਥੰਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਰਮਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਰੂਹਾਨੀ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ? ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯਾਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਭਣ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਡੋਲਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਥਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਵੇਖੋ, ਮਿਟਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਤੋਂ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਿਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਪਲ ਜੀਵਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਿਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੋਚ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਵੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਤੇ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਢੂੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਜਿਉਣਾ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ 500-700 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਜੱਗ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਵਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈਣੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਜੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜੱਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਤ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੂਰ 'ਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ,
आज काल भोए लेटना उपर जामै घास। बंदिया अज नहीं तो भलके तू भी मिट्टी की ढेरी च होना ते इत्थे घाह उग्या होना, किसी नूं पता भी नहीं होना भी इत्थे कौन सुत्ता सी। सो यह है शरीर का मरना। हर मनुख ने मरना, हर जीव ने मरना, जो आया सो चल सी, सब ने मरना। एक है जमीर का मरना। हुण जदों शरीर मरदा तो डॉक्टर डिकलेयर करते हैं, मैडिकल साइंस डिकलेयर करती है, वो साडी नब्ज वेखते हैं, वो साडे दिल की धड़कन वेखते हैं, वो साडे ब्लड का सर्कल वेखते हैं, तो सारी शरीर की किरिया नूं वेख के कहते हैं मिट्टी हो गया, किरिया रुक गई है, तो बंदे नूं घोषित कर दिता जाता है, इसकी मौत हो गई है। दूसरे पासे गुरमत जो नज़र आता है, मैं गुरबाणी के आधार पर कह रहा, दूसरा गुरबाणी कहती है कई बारी शरीर जिंदा हुंदा है, ख्याल करियो गुरमुखो, हुंदा है पर जमीर मर चुकी हुंदी है। डॉक्टर तो सिर्फ शरीर नूं चैक करेगा ना, बाणी जमीर नूं चैक करती है। कौम के मरदे मुजाहद महापुरख ने कहा सी, मैं शरीर की मौत नूं मौत नहीं गिणदा, मैं जमीर की मौत नूं मौत गिणदा। ते दुनिया उत्ते लाशां दे ढेर लगे हुए है जिन्हां दियां जमीरां मर चुकियां ने। वाकई गुरमुखो गैरत दे नाल पट ते थापी उही मार सकदा है जिहदी अणख जिंदी होवे, जिहदी जमीर जिंदी होवे। सो सिੱਖੀ दे अंदर जे जूना है, सिੱਖੀ दे अंदर जे जूना है तो वह शरीर का जूना अर्थ नहीं रखता, जमीर का जूना अर्थ रखता। मैं कभी सुनिया नहीं सी वैसे मूसे वाले वीर के गीतां नूं, कभी समा ही नहीं सी लग्या, तो कुछ इदां दी फितरत नहीं सी। मैं उस दिन तो ना कुछ सुनना शुरू किया, तो राती भी मेरे बच्चों ने गीत लाया पंजाब, साडे संघर्ष दे नाल, किसानी संघर्ष दे नाल संबंधित। वीरो उस गीत नूं सुन के हंजू नहीं सी रोक रहे। ओ वीरा, मुर्दियां च जान पा दी तेरे गीतां ने, संघर्षां नूं जिंदा कर दिता तुहाडे गीतां ने। असीं क्यों नफरत कर रहे हैं अपने बच्चों नूं? असीं धक के हाशिए तो पिछे सुट दिता, इन्हें दाढ़ी कट दी है, इन्हें आ कर दिता है। वो कौम के वारसो, प्यार गलवकड़ी वड्डी करो। ये बच्चे कौम की तकदीर बदल सकते। मैं महसूस कर रहा सी मेरे प्रचार नाल शायद उन्ना असर ना होया होवे। एक गल वीर ने दस्तार बारे कही तो अज लखां दा इकट्ठ सिरां ते दस्तारां सजा के आ गया। असीं उन्हां वीरां नूं गल नाल नहीं लाया, असीं दोषी हाँ गुरमुखो। असीं पहचानण दा यतन नहीं कीता। ते किते किते मैनूं निजी तौर पर लगता मेरी धार्मिक कट्टरता ने साडे वीरां नूं दूर करके रख दिता। बहुत जरूरी सी कि प्यार कलावे दे नाल उन्हां नूं गल ना लाउंदे। साडी कौम गुरमत ने सानूं सिखाया, जिहड़ी मैं चर्चा कर रहा सी, जमीर दा मरना। उन्होंने शरीर दे मरण नूं डॉक्टर चैक करदा है, जमीर दे मरण नूं गुरु चैक करदा है। जिथे जाके सतगुरु कहंदे ने शरीर सोहना हो सकदा है, शरीर बोलदा हो सकदा है, शरीर कमाउंदा हो सकदा है, शरीर अकल वाला चतुर हो सकता है, पर जिदन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी का थर्मामीटर ला के वेख्या, कहते जमीर मर चुकी हुंदी है। कई बारी बाबा जी ने कहा, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जिस बंदे दे अंदर करुणा ना होवे, जिस बंदे दे अंदरों इंसानियत मुक जाए, जड़ा इंसानां नूं नफरत करके पिछे धक्कण लग पे, जड़ा गरीबां दे नाल अपने आप नूं विथ ते बिठाउण लग पे, वो बंदा जिउंदा नहीं हुंदा, वो समाज वल्लों मर जांदा। ते मैं उस वीर नूं शिखरां छूह के गरीबां नूं गल ना लाउंदिआं वेख्या। गुरमुखो, ये जिंदगी है असल विच। जिउंदा बंदा ही महसूस करदा है, जिउंदा ही बंदा करुणा का मालक बनता है। जिउंदे बंदे दे अंदर हिरदा द्रवदा, अखां रोंदियां ने। मुर्दे लाशां कदी नहीं रोंदियां हुंदियां, वो समाज की पीड़ा नूं कदी महसूस नहीं कर सकदी। एक है शरीर का मरना, जिहड़ा सारियां ने मरना है। एक है जमीर का मरना, जिहड़े बहुते मर जाते हैं। वक्त की हवा के अनुसार चलना। जदों जमीरां मरदियां ने ना, वो लोग वक्त की हवा के अनुसार चलते हैं। जिद्दां दी हवा वगी उदां दी बोली बोलन लग पे। ते एक तीजा है जिहड़ा किसे किसे नूं मरना नसीब हुंदा है। तवज्जो दिओ गुरमुखो, शरीर करके सारियां ने मरना, जमीर करके बहुते मर जाते ने, ते एक तीजा मरना जिहड़ा किसे किसे नूं मरना नसीब हुंदा है। वो है शब्द दा मरना, जिन्हों बाणी च कहा, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। वाकई जिहड़ा सच दे रंग विच मरदा ना,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਹੋਵਣ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਲੱਟ ਲੱਟ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं सच शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। सच दी जुबान खुदा दी जुबान हुंदी है ते खुदा दी जुबान नूं कोई दुनिया दी ताकत बंद नहीं करवा सकती। गुरमुखो, दुनिया दी कोई ताकत रब दी जुबान नूं बंद नहीं करवा सकती। साहिबजादियां ने कहा सी कि जिहड़ी जिंदगी तुसी सानू परोस के दिओगे, की उस जिंदगी च कदी मौत नहीं आउणी? जे असी 100 वरा भी जी लीए, आखिर ते मरना ही है ना। कमाल होगी गुरमुखो। मैं सरदार बलकौर सिंह जी होरां नूं कहांगा कि तुसी कल्ले कल्ले विचों अपने पुੱਤ नूं वेखण दा यतन करो, तुहाडा दुख जिहड़ा ना मुक जाएगा। वेखो, दुख ते सारी जिंदगी फील होना है, आखिरी साह तक महसूस होना है, पर जदों तुसी लोकां दे दिलां दे अंदर दे जज्बे वेखोगे ना, आखिर की जादू सी उस नौजवान दा जी। असी कदी इस खेतर वाले सोचिया नहीं, पर जदों उस वीर दीयां गल्लां नूं सुनिया, यकीन करियो मैं गुरु दी हजूरी च बैठ के कह रहा, निजी तौर पर हिरदा मोम बन के पिघलना शुरू हो गया ते मजबूर हो गया। उधरों चलो हुक्म लग गया संस्था वालों, साडे सत्कारयोग प्रधान जी होरां वालों, पर मैं हिरदा मजबूर करन लग पिया भी नहीं, उस धरती ते जाके जरूर हाज़री लाउणी है जिथे वाकई कोई गैरत नाल जीउण वाला संसार तो गया। साहिबजादियां ने कहा सी, कहंदे हाकम जिहड़ी जिंदगी तू सानू परोस के देवेंगा, की उस जिंदगी च कदी मौत नहीं आएगी? कोई दुनिया का बंदा कह सकदा मैं सदा जीउणा? अज नहीं ते भलके इस बंदे दा कोई भरोसा नहीं है। गुरमुखो, इस बंदे दी कोई गारंटी नहीं है। 2 टके की चीज़ बाजार चो खरीदो, ਉਹਦੀ भी कोई गारंटी मिल सकती है। साड़ी कादी गारंटी है? हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, साड़ी कादी गारंटी है भाई? तो साहिबजादियां ने कहा सी, हाकमा एक गल की गारंटी दे, जिहड़ी तू मौत जिंदगी देवेंगा, की ਉਹਦੇ च कदी मौत नहीं आएगी? आखिर ते मौत आउणी है, ते जे मौत आउणी है तो फिर बेगैरत हो के क्यों मरीए? असीं 7 साल जीकर भी मरना जरूर है, सर कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। असी वेखो अपनी कौम की गल की, स्वैमान की गल की, सिक्खी की गल की, दस्तार की गल की, तो मैं नौजवान वीरो तुहानू बेनती करदा, जिहड़ी गल वीर टोटियां कह रहा सी कि दस्तारां सजा के आए हो, मुबारक, बड़ा चंगा सुनिया दिता वीर बलकौर सिंह होरां ने कि ये मनसा सी मूसे वाले वीर दी, सिद्धू मूसे वाले दी, कि तुहाडे सिरां ते दस्तारां होण। ते उन्हें वीर ने एक गल होर कही सी, कल्लियां सिरां ते नहीं, उन्हें कहा सी तुहाडे दिल विच भी दस्तार होवे, क्योंकि ये दस्तार गुरु गोबिंद सिंह जी दा ताज है। ये दस्तार साडे स्वैमान नूं उच्चा करदी है। बाबा फतेह सिंह जी कलगियां वाले साहब दे सब तो छोटे लाल, उन्होंने एक दिन एक गल कही सी, मैं बेनती करदा नौजवानों तुहानूं, श्री आनंदपुर साहब की धरती ते जिदन कलगीधर पातशाह जी के जिगर के टुकड़े शस्त्रां दी सो बिल्कुल जिस हिसाब दे नाल गुरबाणी कीर्तन तुसीं सुन रहे सी, और समझा जा सकता है कि बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीर विचारधारा सिद्धू मूसे वाली दी नहीं है, ये विचारधारा गुरु गोबिंद सिंह जी दी है। तुसीं क्यों उस वीर नूं कहंदे हो हथियारां दी गल करदा सी? ये हथियारां दी गल गुरु गोबिंद सिंह करदे आ, जदों कहंदे आ चुंकार अज हमा हील ते दर गुजुश्त
ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਬਲਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇਗਾਂ ਸੂਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਗ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਨਾਂ ਚਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ PCS ਬਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਡਾਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਲਣਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਦਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਦਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾ ਫੜਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਓ। ਹੁਣ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੇਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਓੜਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦੁਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੰਨੇ ਜੇ ਹੱਥ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਸਤਾਰਾਂ 2 3 4 ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੰਨੇ ਜੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਾਰਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੂਣਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਇਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮਾਪੇ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਪੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ,
मैं समझदा कि मापियां दे दिलां नूं ठंड पै जाएगी। माता चरण कौर ते वीर बलकौर सिंह दे दिल नूं ठंड पै जाएगी जे तुसीं अज प्रण करके जाओ कि असीं अपने मापियां दा कदी दिल नहीं दुखावांगे। साडे गुरु ने भी यही सिक्ख्या दित्ती, कहंदे ओ नौजवानों, ओ बच्चिओ जिन्हां दी कुखों जन्म लिया, जदों तुसीं उन्हां नूं रवाउंदे हो ना, इहदे तो वड्डा पाप दुनिया उत्ते कोई नहीं। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। जिन्हां ने तुहानूं जणिया, जिन्हां ने तुहानूं पालिया, उन्हां नाल झगड़ा पाउणा महापाप है। हुण किन्नी निर्मल भावना होएगी, किन्ने सुच्चे जज्बात होणगे कि जिहड़ा कोई अपने माँ प्यो नूं रब वर्गा मनदा है। अज एक ये प्रण करियो कि असीं अपने माँ प्यो नूं रब दे तुल जानना है। दूजा प्रण ये करियो कि पंजाब दी धरती नूं नशे तो मुक्त करना है। वेखो दुश्मन कल्ले शुभदीप वीर दे नहीं, याद रखियो, दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े पंजाब दी धरती ते नशे दा हड़ लिया रहे ने। दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े पंजाब दी धरती नूं गुरुआं दी धरती तो गैंगस्टरां दी धरती बनाउणा चाहुंदे ने। दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गलियां 'च रोलना चाहुंदे ने। दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े पंजाब दी नौजवानी नूं कराहे पाउणा चाहुंदे हो। ते साडे कोल साधन सब तो पहलां की, असीं अपने आप तो शुरू करिए। नौजवानों अपने आप तो शुरू करो। मैं चाहुंदा भी अज तुसीं जकारा छड्ड के एक प्रण करो कि असीं जिंदगी 'च नशे नूं हत्थ नहीं लावांगे। मैं समाप्ति करदा दो बेनतियां करके। तुसीं जकारा छड्ड के बुलंद आवाज़ विच प्रतिज्ञा करो, जिन्ने आए हो तुहाडे सिरां ते दस्तारां सोभणगियां ते तुसीं कदी नशे नूं हत्थ नहीं लाओगे। एक होर जकारा, एक होर। वीर शुभदीप तेरा डुੱਲਿਆ खून व्यर्थ नहीं जाएगा। ये नौजवानी का जज्बा, ये नौजवानी का जोश जे सीधे पासे तुर पिया तो मैं समझांगा माँ की कुख सफल ही हो जाएगी, जिहदा पुत दा आउणा भी सफला हो जाएगा तो चलाना भी सफला हो जाएगा। जे एक नौजवान ने भी अज प्रण कर लिया, वैसे मैनूं तुहानूं तुहाडे सारियां तो आस है कि तुहाडी जिंदगी का राह बदल जाएगा। पर मैं समझदा जे एक ने भी प्रण लै लिया तो वीर का चलाना भी सफल हो जाएगा। ये प्रतिज्ञावां तुहानूं करनियां पैणीਆਂ, तुहानूं चेतन होना पैना। विद्या पढ़ो रज के, दुनिया भर के ਸਾਹਿਤ नूं पढ़ो, अपनी सोच नूं तिखियां करो ते समझण दा यतन करो। कल्ला जोश नहीं, तुहाडे हत्थां विच किताबां होण, तुहानूं विद्या नाल एजुकेशन नाल प्यार होवे, दुनिया दीयां उच्च पदवियां ते तुसीं पहुंचो ते तुसीं अपने भविख नूं सवार सको। वेखो कमाल दी गल कहंदा सी साडा वीर कि मैनूं बंबे वल झाकण दी लोड़ नहीं, मैं बंबे वालियां नूं मूसे पिंड आउण ला दिआंगा। कॉन्फिडेंस सी ना जी, यही तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुहाडे अंदर। बस मैं ये चाहुंदा कि अज लैके जाओ तो आत्म विश्वास लैके जाओ, जिहड़ा आत्म विश्वास गुरु गोबिंद सिंह जी ने दे के कहा सी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। सारे कहो 1.25 लाख से, गज के कहो 1.25 लाख से, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाओ। जिदन ये आत्म विश्वास तुहाडे च जाग पिया, सानू कोई खतरा डरा नहीं सकेगा। अज पंजाब की धरती नूं बदनाम करन दा यतन किया जा रहा है। असीं सहमे हुए महसूस करिए, असीं भैभीत हो जाइए, साडियां अखां 'च मौत का खौफ नज़र आए। ये चाहुंदी है वक्त की ताकत। पर जे तुसीं आत्म विश्वास चो ते यकीन करियो, वाकई जिहड़ी गल गुरु के रागी कह रहे सी, फिर हर नौजवान विचों मूसेवाल वाली गैरत दिसेगी। सिर उच्चा करके दस्तारां दे स्वैमान नाल जुओ। तुहाडा सारियां दा बहुत धन्नवाद। वाकई जे नां लैन लग पे तो फिर भावें 2-3 दिन नां लैंदियां ही गुजर जाण। इसलिए खिमा मंगदे आ। पर जिस तरीके नाल कौम की संस्था ने सारे प्रोग्राम नूं संभालिया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, चंगी गल है, फर्ज भी बनता है। ये फर्ज बनता साडा, असीं दुख सुख विच शामिल होइए। बहुत चंगी गल, अपने फर्ज नूं पहचानिया। तो सारे एका करके एकजुट होके जिथे असीं इस परिवार के दुख विच शामिल होना, उत्थे ये भी प्रण करना कि पंजाब के पुत मरवाउण जोगी साडे कोल हिम्मत नहीं है। उहदे लई इक्को ही एक राह है कि चेतन होवो, एकता तुहाडे च आए। तुहानूं ताकतां पाड़न का यतन करनगियां, भावें वो धर्मां दे नां ते पाड़े पाउणे आ, भावें राजनीति के नां ते पाड़े पाउणे आ। जवाब तुसीं देना। कमाल करती शुभदीप वीर ने जी। भारत की गल छड्डो, पाकिस्तान के लोग रो रहे, जिन्होंने सानूं यही सिखाया गया सी, वो साडे दुश्मन ने, तो वो रो रहे ने भुब्बां मार मार के।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੀਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਚਲਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜੂਝ ਸਕਣ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਕਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬਾਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਏ ਤੇਗ ਵਾਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਸਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰਹੁ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੇ ਪੂੰਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਮਹਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੋਧ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਬਾਣੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਦਇਆਲਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਵੇਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਦੈਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਾਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭੈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਚੈ, ਮਿਟੇ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ। ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰਿ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ। ਇਆ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵੋਂ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵੋਂ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਦਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।